जय जगन्नाथ डीएन हायर सेकेंडरी समस्त को स्वागत। पूर्व भिडियो आम आलोचना करते त्रिपयुक्तिर साधारण नियम। ये भिडियो देखा वैध न्यायरूपगुड़िकर निरूपण। त्रिपयुक्ति न्यायरूपगुड़िक आम तीनोटी अर्थ व्यवहार करते यथा व्यापकतर, व्यापकतम और सर्वनिम्न। व्यापकतर अर्थ केवल हेतु वाक्य मान विचार को निजाए और प्रत्येक संस्थान आम 16टी न्यायरूप पाई था। जेहेतु आम पाखे 4टी संस्थान अच्छी तेणु मोट उपर 64टी न्यायरूप आम व्यापकतर अर्थ पाई था। ठीक से व्यापकतम अर्थ में आम हेतु वाक्य सहित सिद्धांत को विचार को निए और प्रत्येक संस्थान में 64टी न्यायरूप और 4टी संस्थान में 256टी न्यायरूप पाई था। मात्र वैधता दृष्टि से ही न्यायरूप गुड़िकर वैधता निरूपण पर आम सर्वनिम्न अर्थ प्रकाश करते और सर्वनिम्न अर्थ में 19टी सबल न्यायरूप और 5टी दुर्बल न्यायरूप पाई था। ये मोट 24टी न्यायरूप आम पाई था। प्रथम आम देखा न्यायरूपर निरूपण पद्धति केमती न्यायरूप निरूपण करिया। त्रिपयुक्तिर साधारण नियम को व्यवहार कर आम वैध न्यायरूप गुड़ी निरूपण करें। प्रथम आम यही वैध न्यायरूप गुड़ी आम केवल व्यापक तर अर्थ नीचे अर्थात ये केवल आम हेतु वाक्य मान विचार को नहीं साध्यावय और पक्षावय प्रत्येक हेतु वाक्य जोड़े दुईटी लेखाएं तर्क वाक्य रही से दुईटी हूँ गोटे हूँ साध्यावय और अन्यटी हूँ पक्षावय और से आम निष्पन्न करिया सिद्धांत। एठारे तीनोटी नियम देछि नियम 5, नियम 8 और नियम 10। कारण यही तीनोटी नियम त्रिपयुक्तिर साधारण नियम जो 10टी रही से 10टी नियम मध्य यही तीनोटी नियम सिद्धांत मिल न था। अर्थात क्यों क्यों क्षेत्र में आमको सिद्धांत मिल ना। प्रथम देखा नियम 5 पंचम नियम कही एक वैध त्रिपयुक्ति दुईटी नंजर्थक हेतु वाक्य कौन सिद्धांत मिले ना। अर्थात जदि एक वैध त्रिपयुक्ति दुईटी जाक हेतु वाक्य नंजर्थक तर्क वाक्य होता है तेज से क्षेत्र में कौन सिद्धांत मिले ना। आम जाने नंजर्थक तर्क वाक्य कहले आम पाखे दुई प्रकार नंजर्थक तर्क वाक्य अच्छी सामान्य नंजर्थक ए तर्क वाक्य और विशेष नंजर्थक ओ तर्क वाक्य। अर्थात हेतु वाक्य द्वय मध्य जदि दुईटी हेतु वाक्य ए और ओ तर्क वाक्य मध्य जेकोसी गोटे था उभय था तेज से क्षेत्र में सिद्धांत मिलना। से दृष्टि में देखिए आम पाखे ए जोड़ी ए ओ जोड़ी ओ ए जोड़ी और ओ ओ जोड़ी कौन सिद्धांत मिले ना। से दृष्टि में ए को ए ओ को ओ ए को और ओ ओ को आम वैध न्यायरूप श्रेणी विच्युति दौचे काटुचे। कारण कौन ना नियम 5 अनुजाई एठार उभय हेतु वाक्य नंजर्थक रही तेणु यही क्षेत्र में सिद्धांत मिलना ना। से देखा नियम 8 कही जब एक वैध त्रिपयुक्ति दुईटी विशेष हेतु वाक्य कौन सिद्धांत मिले ना। अर्थात जब उभय हेतु वाक्य विशेष होता है तेज से क्षेत्र में कौन सिद्धांत मिल न था। प्रथम आम जाना विशेष तर्क वाक्य आम पाखे कौन अच्छी आम पाखे विशेष तर्क वाक्य दुई प्रकार रही यथा विशेष सदर्थक ई तर्क वाक्य और विशेष नंजर्थक ओ तर्क वाक्य। जो क्षेत्र में ई और ओ हेतु वाक्य रूप व्यवहार होते उभय क्षेत्र में से क्षेत्र में कौन सिद्धांत मिले ना। से दृष्टि में देखा ई जोड़ी ई ओ जोड़ी ओ ई जोड़ी और ओ ओ जोड़ी जो सिद्धांत मिले ना नियम 8 अनुजाई। से दृष्टि में देखा ई को आम काटिपर उभय हेतु वाक्य विशेष अटंती ई ओ को काटिपर ओ ई को काटिपर और ओ ओ अलरेडी 5 नंबर नियम अनुजाई कटि जाइए। से नियम 10 देखा केमी सिद्धांत मिले जदि साध्यावय विशेष अर्थात साध्यावय जदि विशेष तर्क वाक्य और पक्षावय नंजर्थक हम से क्षेत्र में सिद्धांत मिलना ना। विशेष तर्क वाक्य आम अच्छी ई और ओ तर्क वाक्य नंजर्थक तर्क वाक्य हूँ ए और ओ तर्क वाक्य। अर्थात साध्यावय को ई और ओ पक्षावय को ए और ओ नहीं जो जोड़ी गुड़िक सृष्टि हो सेठारे सिद्धांत मिलना ना। एठार आमको 4टी जोड़ी मिलूँ ई ए जोड़ी ई ओ जोड़ी ओ ए जोड़ी और ओ ओ जोड़ी। यही क्षेत्र में नियम 10 साधारण नियम 10 अनुजाई कौन सिद्धांत मिले ना। से दृष्टि में केवल ई ए को आम काटिपर अनेक गुड़िक अलरेडी पूर्व नियम 8 और नियम 5 कटि सारी तेणु नियम 5 नियम 8 और नियम 10 को व्यवहार कलापर आम पाखे जो व्यापक तर अर्थ में 16टी न्यायरूप थे से मध्य 8टी न्यायरूप अवैध बोली प्रमाणित होती अवशिष्ट 8टी न्यायरूप आम कौन करा वैधता निरूपण करने चेष्टा करिया। एबे देखिए प्रत्येक संस्थान में वैधता निरूपण करने चेष्टा करिया। प्रत्येक संस्थान वैधता निरूपण करने आमको 3टी जिनसर आवश्यकता अच्छी। प्रथम है हेतु वचन जोड़ा अर्थात क्यों क्यों हेतु वाक्य को आम परीक्षा करिया। पूर्व आम देखले नियम 5 नियम 8 और नियम 10 को व्यवहार कलापर मोट 16टी न्यायरूप 8टी न्यायरूप कटि सारी वैधता अवैध बोली प्रमाणित हो सारी और अवशिष्ट 8टी न्यायरूप आम वैध न्यायरूप रूपे प्रकाश करने परीक्षा करिया। तेणु से दृष्टि आम पाखे अच्छी वैध न्यायरूप जोड़ा है आ ए आ ई आ ओ ए
ଇଆ ଏବଂ ଓଆ ଏଇ 8ଟି ଯୋଡ଼ିକୁ ଆମେ ବୈଧତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେବଳ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦରକାର ହେଲା ସଂସ୍ଥାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ 8ଟିକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ 8ଟିକୁ, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ, ଏହି 4ଟି ସଂସ୍ଥାନରେ ଏଇ 8ଟି ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଇ 8ଟି ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ଆମେ ବୈଧତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ବୈଧତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ନିୟମ। ନିୟମ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ନିୟମ, ତ୍ରିପଯୁକ୍ତର ସାଧାରଣ ନିୟମ, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10। ସେଇ 10 ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ନିୟମରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ 5, 8, 10। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଲେ 7ଟି ନିୟମ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଠନ ନିୟମ, ତ୍ରିପଯୁକ୍ତର ଗଠନ, ଗଠନ ନିୟମ 1 ଏବଂ ଗଠନ ନିୟମ 2। ନିୟମ 1ରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତରେ 3ଟି ପଦ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତରେ 3ଟି ପଦ ରହିବ। ସେହିଭଳି ନିୟମ 2ରେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତରେ 3ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ନିୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ନେଇଛେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ। ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିୟମ 6, ନିୟମ 7 ଏବଂ ନିୟମ 9। ନିୟମ 6 ନମ୍ବର ନିୟମ କ'ଣ କହିଛି ନା 6 ନମ୍ବର ନିୟମ କହିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ନିୟମ 7ରେ କହିଛି କ'ଣ ନା ନିୟମ 7ରେ କହିଛି ଯଦି ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ସଦର୍ଥକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାବ୍ୟବ ସଦର୍ଥକ, ପକ୍ଷବ୍ୟବ ବି ସଦର୍ଥକ, ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ କ'ଣ ନା ସଦର୍ଥକ। ଏବଂ ନିୟମ 9 କହିଛି କ'ଣ, ନିୟମ 9 କହିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଥାଏ ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ ବିଶେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଥାଏ ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ। ନିୟମ ନମ୍ବର 6। ନିୟମ ନମ୍ବର 9 କହିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ଥାଏ ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ହେବ। ନିୟମ ନମ୍ବର 9 ଏବଂ ନିୟମ 7 କହିଛି ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାବ୍ୟବ ଏବଂ ପକ୍ଷବ୍ୟବ ଯଦି ଦୁଇଟି ଯାକ ସଦର୍ଥକ ଥାଏ ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଦର୍ଥକ ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ନିୟମ 6 ଏବଂ 7 ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ, କାରଣ ନିୟମ 6 ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କଥା କହିଛି, ନିୟମ 7 ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କଥା କହିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ନିୟମ 6 ଏବଂ 7 କୌଣସି ଏକ ବୈଧ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ 6 ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ ସେଠି 7 ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିୟମ 7 ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ନିୟମ 6 ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବନି। ମାତ୍ର ନିୟମ 9 ଉଭୟ 6 ନମ୍ବର ସହିତ ଯାଇପାରେ, ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୋଇପାରେ, ନିୟମ 7 ସହିତ ଯାଇପାରେ, ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାପକତର ନିୟମ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ତ୍ରିପଯୁକ୍ତର ବୈଧତା ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିୟମ ନମ୍ବର 3 ଏବଂ ନିୟମ ନମ୍ବର 4। ନିୟମ 3 କହିଛି କ'ଣ ନା ହେତୁପଦ ଯିଏ ଅଛି ସାଧାବ୍ୟବରେ ହେତୁପଦ ରହିଛି, ପକ୍ଷବ୍ୟବରେ ମଧ୍ୟ ହେତୁପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ହେତୁପଦ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଅବରୋହ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦେଖିବା ହେତୁପଦ କ'ଣ କହିବ ନା ସାଧାବ୍ୟବ ଆଉ ପକ୍ଷବ୍ୟବ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ ନିହାତି ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦୁଇଥର ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଯଦି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ନିୟମ 4। ନିୟମ 4 ପଦ କଥା କହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଦ କହିଲେ ହେତୁ ପଦକୁ ଛାଡ଼ି ପଦ ହେଲା ପକ୍ଷପଦ ଏବଂ ସାଧ୍ୟପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାହା ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ନା ତା କାରଣ ହେଉଛି ଅବରୋହ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେବେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାନ ହୋଇପାରେ, କମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ତେଣୁ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେବେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମାନ ରହିଲେ ତାହା ବୈଧ ଅଟେ, ହେତୁ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାପକତା ଅଧିକ ରହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା କମ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୈଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିୟମ 4 କହିଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷପଦ ଏବଂ ସାଧ୍ୟପଦ ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତାହା ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ ଏହି ହେତୁବଚନ ଯୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଏହି 8ଟି ହେତୁବଚନ ଯୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବୈଧତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୂପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ ସାଧ୍ୟାବ୍ୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦରେ ଏବଂ ପକ୍ଷବ୍ୟବର ବିଧେୟ ପଦରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ କହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ ଯଦି ସାଧ୍ୟାବ୍ୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ତେଣୁ ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ସାଧ୍ୟପଦ ଏବଂ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ପକ୍ଷବ୍ୟବର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନ ରହିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷପଦ ରହିବ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସର୍ବଦା ପକ୍ଷପଦ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସାଧ୍ୟପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁହେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା ଆମେ ନେଇଛେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ 8ଟି ଯୋଡ଼ା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି ଆ ଯୋଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଆ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟାବ୍ୟବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପକ୍ଷବ୍ୟବ। ସାଧ୍ୟାବ୍ୟବକୁ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ନେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ହ ସହ ଅଟନ୍ତି। ପକ୍ଷବ୍ୟବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ ହ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଓଲଟା ଜେଡ଼।
प्रथम आम जाने गठन नियम को परीक्षा करने चेष्टा करिया तेणु गठन नियम को कौन क्षेत्र में परीक्षा करिया नहीं कारण कौन ना वैध त्रिपद जुक्ति निहाती 3टी पद थाए और निहाती 3टी तर्क वाक्य थाए जदि 3टी तर्क वाक्य न थाए बा 3टी पद न थाए ताहा त्रिपद जुक्ति हो पार ना तेणु प्रत्येक जोड़ा क्षेत्र में गठन नियमटी सर्वदा पालनीय तेणु आम परीक्षा करिया सिद्धांत निष्पन्न नियम अर्थात आम सिद्धांत को निष्पन्न करने चेष्टा करिया और शेष में व्यापकता नियम अर्थात जुक्तिर व्यापकता परीक्षा करिया पद मानकर व्यापकता परीक्षा करिया प्रथम सिद्धांत निष्पन्न आम 6 नंबर नियम को प्रयोग करिया 6 नंबर नियम कही यदि गोटे हेतु नंजर्थक थाए तेज सिद्धांत नंजर्थक हम प्रथम देखिए आ तर्क वाक्य मैंने सामान्य सदर्थक तर्क वाक्य द्वितीय तर्क वाक्य देखिए आ तर्क वाक्य मैंने सामान्य सदर्थक तर्क वाक्य तेणु यही क्षेत्र में देखिए उभय क्षेत्र में तर्क वाक्य सदर्थक और सदर्थक अच्छी तेणु 6 नंबर नियम नंजर्थक कथा कही तेणु 6 नंबर नियम आदौ प्रयोग हो पार ना पालनीय नुहे तेणु आम देखिए 7 नंबर नियम कही कौन उभय हेतु जब सदर्थक थब ताले से क्षेत्र सिद्धांत सदर्थक आम देखिले भी प्रथम साध्या व्यय सदर्थक अच्छी पक्ष व्यय सदर्थक अच्छी तेणु सिद्धांत निश्चित रूपे कौन हम सदर्थक हम सदर्थक तर्क वाक्य आम क्या कह सदर्थक तर्क वाक्य आम कह सामान्य सदर्थक आ तर्क वाक्य को एवं विशेष सदर्थक ई तर्क वाक्य को तेणु ये क्षेत्र में देखिए कौन हम ना प्रथम 9 नंबर परीक्षा करिया जब गोटे विशेष हम सिद्धांत विशेष हम ये आम देखिए साध्या व्यय सामान्य अच्छी पक्ष व्यय सामान्य अच्छी तेणु विशेष कौन हेतु वाक्य विशेष नहीं तेणु 9 नंबर नियम कार्य करना ना तेणु आम कहीपर यही क्षेत्र में सिद्धांत कौन हो पाए आ तर्क वाक्य हो पाए ई तर्क वाक्य हो पाए तेणु प्रथम आम वैधता परीक्षा करने आ तर्क वाक्य को परीक्षा ना आ तर्क वाक्य नेली आ तर्क वाक्य मैंने समस्त अटंती समस्त अटंती आम कहीपर कौन समस्त अटंती ना समस्त प स अटंती कारण हेतुपद हेतु वाक्य रक्षपद आगे आसीगला सिद्धांत को एवं साध्यपद तापर विधेय स्थान रहा बर्तमान परीक्षा करिया कौ नियम ना व्यापक नियम प्रथम देखिया नियम 3 प्रथम व्यापक नियम जाना पूर्व आम तर्क वाक्य मानकर पद मानकर व्यापकता विषय किसी जानिया प्रथम देखिया आ तर्क वाक्य आम आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद अव्याप्त तापर ए तर्क वाक्य सामान्य नंजर्थक तर्क वाक्य उभय पद अर्थात उद्देश्य पद में विधेय पद व्याप्त अटंती तापर सामान्य सदर्थक तापर विशेष सदर्थक ई तर्क वाक्य कौन सी पद व्याप्त नुहति अर्थात उद्देश्य पद अव्याप्त विधेय पद अव्याप्त और शेष में विशेष नंजर्थक ओ तर्क वाक्य ना ओ तर्क वाक्य उद्देश्य पद अव्याप्त विधेय पद व्याप्त तेणु से दृष्टि देखिए आम साध्या व्यय होचे आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद अव्याप्त उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद अव्याप्त पक्ष व्यय आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद अव्याप्त नियम 3 कहूँ कौन ना हेतुपद कथा हेतुपदर व्यापकता कथा सी कही कौन नियम 3 कही कौन नियम 3 आमको कही हेतुपद अंततः पक्षे थरे व्याप्त होगा आवश्यक 2 थर व्याप्त है किसी क्षति ना जब आदौ व्याप्त न हो तो से क्षेत्र में तर्क दोष हम जुक्ति अवैध हो से दोष को आम कह कौन ना अव्याप्त हेतुपद दोष आम ये परीक्षा करिया प्रथम तर्क वाक्य हेतुपद देखो व्याप्त होती हेतुपद देख व्याप्त होती पक्ष व्यवहार अव्याप्त अच्छी आमको कही जेकोसी जगह थरे व्याप्त हेल्ले भी चलो तेणु जेहेतु हेतुपद व्याप्त अच्छी नियम 3 पालनीय तापर नियम 4 की पद मानकर कथा जो पद सिद्धांत व्याप्त ताहा हेतु वाक्य व्याप्त हो अर्थात सिद्धांत आम आ तर्क वाक्य अच्छी आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद अव्याप्त जो पदटी सिद्धांत व्याप्त अर्थात जार व्यापकता सिद्धांत बढ़ला से पद को आम परीक्षा करिया एटा सिद्धांत व्याप्त होची पक्ष पदटी तेणु पक्ष पद जेहेतु सिद्धांत व्याप्त होती जदि पक्ष व्यवहार व्याप्त न हुए तेज हेतु वाक्यर गुण बा हेतु वाक्यर व्यापकता कमिज से क्षेत्र में जुक्ति अवैध हम एठार आम देखिए पक्ष पदटी पक्ष व्यवहार व्याप्त अच्छी तेणु से दृष्टि आम देखिए सिद्धांत पक्ष पदटी व्याप्त ताहा मध्य पक्ष व्यवहार व्याप्त तेणु से उभयंकर व्यापकता सामान तेणु यह चतुर्थ नियम को पालन करछि आमे सपद बा साध्य पद को आम ये परीक्षा करवा ना कारण ऑलरेडी सिद्धांत से अव्याप्त अच्छी तार व्यापकता कमिक अच्छी जो पदटी सिद्धांत व्याप्त थी से पद को आम परीक्षा करिया तेणु 4 नंबर पालनीय तेणु आम देखिले प्रथम संस्थान प्रथम जोड़ा आ रु सिद्धांत आमको मिलगला कौन आ तेणु से दृष्टि आम प्रथम न्याय रूप पाईगले आ एवं आ और तार आम नाम कौन कले प्रथम न्याय रूप प्रथम संस्थान प्रथम न्याय रूपर नाम कौन करें कौन ना बारबारा बर्तमान परीक्षा करिया आम पाखे सिद्धांत 2 प्रकार संभावना था आ तर्क वाक्य था ई तर्क वाक्य था आम देखिए सिद्धांत को आ तर्क वाक्य नेला आ हेतु वाक्यर आ सिद्धांत संभव तेणु तार नाम देले बारबारा प्रथम स्थान प्रथम न्याय रूप बारबारा बर्तमान परीक्षा करे ई तर्क वाक्य को सिद्धांत रूप मुझे भी ई तर्क वाक्य को ई तर्क वाक्य मैंने केतेक अटंती केतेक प
ସ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ପ ସ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ 3 ନମ୍ବର ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନୀୟ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପଦ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା କମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମିଳିଛି ସେଇ ଆ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ଆମେ ଦେବା ବାରବାରୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହିବା, ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟରୂପ ବୋଲି କହିବା। କାରଣ କ'ଣ ନା, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଆ ହେତୁ ପକ୍ଷାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ସବଳ କହିବା। ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ମିଳିଲା ପରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ମିଳିଛି ବା ନୂତନ ନ୍ୟାୟରୂପଟି ମିଳିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ମିଳୁନି, କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ବିଶେଷ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବଳ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟରୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ରଖିବା, ତାକୁ ସବଳ କହିବା, ବିଶେଷକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟାୟରୂପ ଚେକ୍ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଆ ଏ ଯୋଡ଼ି। ଆ ଏ ଯୋଡ଼ିରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଗଠନ ନିୟମ ପାଳନୀୟ ସବୁଠି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନକୁ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ନିୟମ। ଗୋଟିଏ ଯଦି ନଜରତକ ଦେବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଜରତକ ହେବ। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ, ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ନଜରତକ। ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ନଜରତକ ଅଛି ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ ହେବ ନା ନଜରତକ ହେବ। 6 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ, 7 ନମ୍ବର ପାଳନ ହେବନି। 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦେବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ ଅଛି ବିଶେଷ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ହେବନି। 9 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। କେବଳ 7 ନମ୍ବର ନଜରତକ। ନଜରତକ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ପାରିବା, ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଲା କୌଣସି ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ ସ ନୁହନ୍ତି। प्रथम परीक्षा करें आम देखा व्यापकता नियम 3 नंबर नियम को देखा आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय व्याप्त ए तर्क वाक्य उभय पद व्याप्त तेना आम देखिए हेतु पद उभय क्षेत्र में व्याप्त अच्छी तेणु 3 नंबर नियम पालन 4 नंबर को जावा 4 नंबर सिद्धांत आम ए नीचे ए उभय पद व्याप्त अर्थात प व्याप्त स व्याप्त प पद सिद्धांत व्याप्त अच्छी पक्षाव्यवर व्याप्त पालनीय स पद सिद्धांत व्याप्त मात्र साधा भाव व्याप्त ना तेणु ये 4 नंबर नियम पालन ए क्षेत्र में पालन नुहे तेणु एक आम ग्रहण करें बर्तमान ओ तर्क वाक्य परीक्षा करिया ओ तर्क वाक्य केतेक अटंती केतेक प स सरी नुहंती 4 नंबर नियम परीक्षा करिया ओ तर्क वाक्य उद्देश्य पद अव्याप्त विधेय पद व्याप्त अव्याप्त पद को आम परीक्षा करें व्याप्त पद को परीक्षा करिया स सिद्धांत व्याप्त मात्र साधा भाव व्याप्त ना तेणु यह पालन नुहे तेणु आ जोड़ी कौन सिद्धांत मिलने कौ संस्थान ना प्रथम स्थान में आ ए जोड़ी कौन सिद्धांत मिले ना। परवर्ती जोड़ी देखा परवर्ती जोड़ी है आ ई जोड़ी जोड़ी गठन नियम पालन नियम जाने आ तर्क वाक्य सामान्य सदर्थक ई तर्क वाक्य विशेष सदर्थक सिद्धांत निष्पन्न नियम को परीक्षा करिया 6 नंबर नियम देखिए जो गोटे नजरथक थो सिद्धांत नजरथक ये सदर्थक अच्छी तेणु 6 नंबर पालन नुहे तेणु 7 नंबर देखिए सदर्थक उभय सदर्थक थे सिद्धांत सदर्थक हुए सदर्थक थे आम पाखे 2 प्रकार सिद्धांत मिले गोटे सामान्य सदर्थक आ तर्क वाक्य विशेष सदर्थक ई तर्क वाक्य 9 नंबर चक्र यदि गोटे विशेष तब सिद्धांत विशेष हम तेणु गोटे विशेष आम देखिए गोटे विशेष अच्छी सिद्धांत भी विशेष हम अर्थात सिद्धांत कौन हो विशेष सदर्थक हो विशेष सदर्थक तर्क वाक्य ना ई तेणु आ तर्क वाक्य विशेष सदर्थक नुहे कटिज तेणु ये क्षेत्र सिद्धांत हम ई माने केतेक अटंती केतेक प स अटंती केतेक प स अटंती तेणु से क्षेत्र में देखिए नियम 3 परीक्षा करिया आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद व्याप्त ई तर्क वाक्य कौन पद व्याप्त नुहे हेतु पद होता 2 जगह क्षेत्र गोटे जगह व्याप्त अच्छी तेणु 3 नंबर नियम पालन बर्तमान परीक्षा करें 4 नंबर नियम सिद्धांत जो पद व्याप्त ता हेतु वाक्य व्याप्त होगा आवश्यक ई तर्क वाक्य कौन पद व्याप्त नुहे तेणु यार व्यापकता जेहतु सबुठी कमिक अच्छी ये वैध न्याय रूपटे कारण पक्षपद ये अव्याप्त एठी अव्याप्त तेणु व्यापकता सामान रही साध्य पद ये अव्याप्त अच्छी सिद्धांत साध्य भाव अव्याप्त अच्छी तार व्यापकता सामान अच्छी तेणु आम पाखे द्वितीय न्यायरूप मिलला प्रथम स्थान द्वितीय न्यायरूप आ ई एवं सिद्धांत से ई तार नामकरण आम कले कौन तार नामकरण डा री ई तेणु प्रथम स्थान दुईट न्यायरूप बर्तमान सुधा आमको मिली प्रथम है बारबारा और द्वितीय हूँ डारी। परवर्ती जोड़ी चक्र आ ओ तर्क वाक्य आ साध्य भाव आ माने सामान्य सदर्थक ओ तर्क वाक्य माने विशेष नंजर्थक गठन नियम सर्वदा पालनीय सिद्धांत नियम देखिए
6 ନମ୍ବର ନିୟମ ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ। ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏ ଏବଂ ଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବର ପାଳନ କରିବ କାମ କରିବନି ଆମେ ଜାଣିଛେ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟଟା କଟିଯିବ। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କେତେକ ନୁହନ୍ତି କେତେକ ପ ସ ନୁହନ୍ତି। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁ ପଦ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ ବ୍ୟାପକତା ନିୟମର 3 ପାଳନୀୟ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାହା ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ପଦ ସପଦ ବା ସାଧ୍ୟ ପଦ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ ତାହା ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି କି ନା ଦେଖିବା ତାହା ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ବେଶୀ ରହୁଛି ତେଣୁ 4 ନମ୍ବର ପାଳନ କରୁନି। ତେଣୁ ଆ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା ଏ ଆ ଯୋଡ଼ି ଏ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଆ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ। ପ୍ରଥମେ ଗଠନ ନିୟମ ତ ସର୍ବଦା ପାଳନୀୟ ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ନିୟମ ଦେଖିବା। ନିୟମ 6 ନିୟମ 6ରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ। ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅଛି ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ। 7 ନମ୍ବର କାମ କରିବନି 6 ନମ୍ବର କାମ କରୁଛି ମାନେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ହେବ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ନାହିଁ ତେଣୁ 9 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଏରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କୌଣସି ପ ସ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାପକତା ନିୟମ 3 ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ହେତୁପଦ ଅନ୍ତତଃ କେତେଟା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ହେତୁପଦ ଗୋଟିଏ ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧ୍ୟ ପଦ ପକ୍ଷ ପଦର ବ୍ୟାପକତା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାହା ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପକ୍ଷ ପଦ ପ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ସାଧ୍ୟ ପଦ ସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତୃତୀୟ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ପାଇଲେ ତା ନାଁ ଆମେ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ଏ ଆ ଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧ୍ୟ ଭାବ ଏ ପକ୍ଷ ଭାବ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏ ତା ନାଁ ଆମେ ଦେଲେ ସେଲାରେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଓ କୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କେତେକ ପ ସ ନୁହନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନୀୟ କେବଳ 4 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଓରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧ୍ୟ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଏ ଆ ରୁ ଆମେ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଲେ ଯାହା ନାଁ ଆମେ ଦେଲେ ସେଲାରୋଣ୍ଟ ଯାହା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ତୃତୀୟ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ସେଲାରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ସେଲାରୋଣ୍ଟ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ଆ ରୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ସାମାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ସେଲାରୋଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସବଳ ନେଲେ ସାମାନ୍ୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ବିଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଲାରୋଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିଚାରକୁ ନେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଇ ମାନେ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ। ଗଠନ ନିୟମ ସର୍ବଦା ପାଳନୀୟ ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିୟମକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। 6 ନମ୍ବର ନିୟମ ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ। 6 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ କ'ଣ ନା ନଞ୍ଜର୍ଥକ। 7 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ। ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେଲା କିଏ ନା ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କେତେକ ନୁହନ୍ତି କେତେକ ପ ସ ନୁହନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରିବା 3 ନମ୍ବର ନିୟମ ତୃତୀୟ ନିୟମ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ହେତୁପଦ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ତୃତୀୟ ନିୟମ ପାଳନୀୟ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ଦେଖିବା ସାଧ୍ୟ ପକ୍ଷ ପଦର ବ୍ୟାପକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ସାଧ୍ୟ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ତାହା ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଟେ। ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଇ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ତା ନାଁ ଦେବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଫେରିଓ ଯାହାର ନାମ କ'ଣ ଆମେ କଲେ ଫେରିଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା ଇ ଆର୍ ଚେକ୍ କରିବା। ଇ ଆର୍ ଆମେ ଆଣିଛେ ଗଠନ ନିୟମ ତ ସର୍ବଦା ପାଳନୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ନିୟମ ଇ ମାନେ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ ଆ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ। 6 ନମ୍ବର ନିୟମ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏଠାରେ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ନାହିଁ। 7 ପାଳନୀୟ ଉଭୟ ସଦର୍ଥକ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ସଦର୍ଥକ ହେବ। 7 ପାଳନୀୟ 9 ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅଛି ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଶେଷ ହେବ। ବିଶେଷ କି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ନା ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା 3 ନମ୍ବର ନିୟମ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ
आ तर्क वाक्य उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त ये प्रथम 3 नंबर नियम खंडन होगी कारण कौन हेतुपद कौन जगह व्याप्त हो ना तेणु ये अव्याप्त हेतुपद जात होगी उभय हेतु वाक्य हेतुपद आत्म व्याप्त नुहे तेणु से जुक्ति अवैध हेतुपद युक्त अटे तेणु ताको आम अवैध जुक्ति कह तेणु इ कौन सिद्धांत मिल ना शेष जोड़ी देखिए ओ आ जोड़ी ओ रे देखिए ओ रे उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त आ रे उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त एटा से दोष हेतुपद आदम व्याप्त हो ना तेणु ओ आर कौन सिद्धांत मिल ना आम देखिले प्रथम स्थान आमको 4टी सबल न्याय रूप और 2टी दुर्बल न्याय रूप मिली हूँ कौन आ जोड़ी बारबारा सेलारेंट ए रु सेलारेंट आ इ रु डारी ए इ ओ रु फेरियो से दुर्बल कौन आ इ रु बारबारी ए रु सेला रोड तेणु प्रथम स्थान में मोट न्याय रूप संख्या सबल न्याय रूप संख्या हूँ 4 दुर्बल न्याय रूप संख्या हूँ 2 आमको प्रश्न आसो प्रथम स्थान में केतोटी न्याय रूप रही है आम कह 4टी न्याय रूप अर्थात आम केवल सबल न्याय रूप को विचार करवा से 4टी हूँ किए बारबारा सेलारेंट डारी फेरियो आम लक्ष्य करवा प्रत्येक न्याय रूप 3टी स्वरवर्ण अर्थात आ इ ओ भितर 3टी स्वरवर्ण रही प्रथम के ए इ ए ओ जो 3टी आ इ ओ मध्य 3टी स्वरवर्ण न थाए तेज आम वैध न्याय रूप कहीपर ना तेणु प्रथम स्थान में 4टी वैध न्याय रूप है बारबारा सेलारेंट डारी फेरियो बर्तमान परीक्षा द्वितीय स्थान आम क्या कहे ना जो स्थान में हेतुपद साध्य व्यवहार विधेय स्थान में पक्ष व्यवहार विधेय स्थान में थाए अर्थात चित्र उल्टा सी चित्र था देखिए प्रथम जोड़ा नहीं आ परीक्षा कर देखा उल्टा सी रही प्रथम आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद अव्याप्त आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद अव्याप्त आम देखुचे हेतुपद आत्म व्याप्त ना 3 नंबर नियम कटि जाऊँगी आर कौन सिद्धांत मिलनी कौ संस्थान द्वितीय संस्थान में आ जोड़ी आमको कौन सिद्धांत मिले ना परवर्ती जोड़ी चेक करिया आ ए जोड़ी आर उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद अव्याप्त ये उभय पद व्याप्त तेणु 3 नंबर पालनीय आम आग बढ़िया आ मैंने सामान्य सदर्थक ए माने सामान्य नंजर्थक आम 6 नंबर नियम गठन नियम सब पालनीय सिद्धांत निष्पन्न नियम देखा 6 नंबर गोटे नंजर्थक सिद्धांत नंजर्थक हम तेणु 6 नंबर पालनीय 7 नंबर कार्य करना 9 नंबर गोटे विशेष सिद्धांत विशेष एटार विशेष नहीं 9 नंबर मध्य पालनीय नुहे तेणु नंजर्थक तर्क वाक्य 2 प्रकार ए तर्क वाक्य ओ तर्क वाक्य अर्थात सामान्य नंजर्थक ए प्रथम परीक्षा करिया कौन सी प स नुहति हेतुपद ह रही तेणु 3 नंबर नियम अलरेडी परीक्षा कर 4 नंबर परीक्षा करिया सिद्धांत पक्षपद व्याप्त साध्यपद मध्य व्याप्त जहाँ हेतु वाक्य व्याप्त पक्षपद सिद्धांत व्याप्त पक्ष व्यवहार व्याप्त साध्यपद सिद्धांत व्याप्त साध्य व्यवहार व्याप्त तेणु द्वितीय स्थान प्रथम न्याय रूप आम पाइले आ ए हेतु वाक्य ए सिद्धांत ता नाम आम देले कौन साम्य स्ट्रेस स्थान देले तापर ओ को परीक्षा करिया ओ माने केतेक प स नुहति चतुर्थ नियम पालन कर परीक्षा करवा ओ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद व्याप्त व्याप्त पद को आम परीक्षा करिया साध्य पद सिद्धांत व्याप्त साध्य व्यवहार व्याप्त तेणु यह एक दुर्बल न्याय रूपटे आम जानीगले द्वितीय संस्थान में आ एस हेतु वाक्य ओ एक सिद्धांत हो पारे दुर्बल कह ना दे साम्य स्ट्रोफ तेणु द्वितीय संस्थान में साम्य स्ट्रेस एक सबल न्याय रूप और साम्य स्ट्रोफ हूँ एक दुर्बल न्याय रूप परवर्ती जोड़ी देखिए आ ए जोड़ी आर उद्देश्य व्याप्त विधेय अव्याप्त इ रे उभय पद अव्याप्त तेणु एक देखिए कौन उभय क्षेत्र हेतु पद अव्याप्त रही तेणु आ इ जोड़ी कौन सिद्धांत मिल ना द्वितीय संस्थान में परवर्ती देखिए आ ओ रु कौन सिद्धांत मिलूँ ना आर उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त ओ रे उद्देश्य अव्याप्त विधेय व्याप्त हेतुपद व्याप्त हो थे व्याप्त हो 3 नंबर पालनीय गठन नियम तो सर्वदा पालनीय आम सिद्धांत निष्पन्न नियम को परीक्षा करवा आ सामान्य सदर्थक ओ विशेष नंजर्थक 6 नंबर नियम कह गोटे नंजर्थक थे सिद्धांत नंजर्थक हम तेणु 7 नंबर पालनीय नुहे 9 नंबर गोटे विशेष थे सिद्धांत विशेष अर्थात सिद्धांत आम पारे मिल कौन ना विशेष नंजर्थक ओ तर्क वाक्य आम कह केतेक प स नुहति चतुर्थ नियम देखिए ओ तर्क वाक्य उद्देश्य पद अव्याप्त विधेय पद व्याप्त सपद साध्य पदटी सिद्धांत व्याप्त साध्य व्यवहार व्याप्त तेणु
ଆ ଓ ଯୋଡ଼ି ବା ଆ ଓ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ କ'ଣ ନା ଓ, ଏବଂ ତା ନାଁ ଆମେ ଦେବା ବାରକୁ, ତା ନାଁ ଆମେ ଦେଲେ ବାରକୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ରୂପ ହେଲା ବାରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏ ଆ ଯୋଡ଼ି, ଏରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ହେତୁପଦ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ। ଗଠନୀୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ପାଳନୀୟ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ଆ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ 6 ନମ୍ବର କହିଛି କ'ଣ ପାଳନୀୟ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଦେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ। 7 ପାଳନୀୟ ନା 8 ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ, ଏଠାରେ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ ଏ ନଚେତ ନାହିଁ ଓ। ଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କୌଣସି ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ ସ ନୁହନ୍ତି। ନିୟମ 4 ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ପକ୍ଷପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାଧା ପକ୍ଷଭାବର ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାଧା ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାଧା ଭାବର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଏ ଆ ଯୋଡ଼ି ବା ଏ ଆ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ, ତା ନାଁ ଆମେ ଦେବା ଶେଷାରେ। ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେତେକ ପ ସ ନୁହନ୍ତି। ଓ ତର୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାଧ୍ୟ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାଧା ବୟବର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ନିରୂପ ଏ ଆ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ତା ନାଁ ଆମେ ଦେବା ସେ ସା ରୋ, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ନିରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଶେଷରେ ଏକ ସବଳ ନିରୂପ, ଶେଷରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ନିରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ଏ ଇ ଯୋଡ଼ି ଚକ୍ରିୟା, ଏରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଇରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ହେତୁପଦ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, 3 ପାଳନୀୟ। ଏ ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ଇ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ। ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅଛି, 6 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ। 7 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି, 9 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମେ କହିବା ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କେତେକ ପ ସ ନୁହନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ସାଧ୍ୟ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାଧା ଭାବର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଇ ଯୋଡ଼ିରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ ଓ, ଏବଂ ତା ନାଁ ଆମେ ଦେବା ଫେଷ୍ଟିନୋ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ନିରୂପ ଫେଷ୍ଟିନୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ଇ ଆ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା, ଇରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଆରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ତେଣୁ ହେତୁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁ ପଦ ସୁଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ଇ ଆରୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଆ, ଓରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ହେତୁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, 3 ପାଳନୀୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଓ ମାନେ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ଆ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନରେ 6 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅଛି ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ଏବଂ 7 ପାଳନୀୟ, 9 ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅଛି ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କେତେକ ପ ସ ନୁହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ ପଦଟି ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ସାଧ୍ୟ ପଦଟି ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ସାଧ୍ୟ ଭାବର ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ 4 ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ 4 ନମ୍ବର ଖଣ୍ଡନ ଏଠି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ସାଧ୍ୟ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ସାଧ୍ୟ ଭାବର ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ଏହା ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ପଦର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ଏଠାରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଓ ଆରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିଲେ ତାହା ଅବୈଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ, ତେଣୁ ଓ ଆରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କିଏ, ଆମର 4ଟି ସବଳ ନ୍ୟାୟରୂପ ଏବଂ 2ଟି ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟରୂପ। ଆମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ବା ନ୍ୟାୟରୂପ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଆମେ କହିବା 4, କାରଣ କେବଳ ଆମେ ସବଳ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ କନସିଡର କରିବା। ସେଇ 4ଟି କିଏ ନା ସାମ୍ନା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆ ଏ ଏରୁ ଶେଷରେ, ଆ ଏ ଆ ଏରୁ ବାରକୁ, ଆ ଓ ରୁ ଓ, ଫେଷ୍ଟିନୋ ଏ ଇରୁ ଓ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାମ୍ନା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଶେଷରେ, ବାରକୁ ଏବଂ ଫେଷ୍ଟିନୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ କାହାକୁ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ହେତୁପଦ ସାଧ୍ୟ ଭାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପକ୍ଷ ଭାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ହେତୁପଦ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି 3 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ, ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଆମେ କରିବା, କାରଣ ଗଠନ ନିୟମ ସବୁଠି ପାଳନୀୟ। ଆ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ, ଆ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ। ତେଣୁ 6 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ନାହିଁ। ତେଣୁ 7 ପାଳନୀୟ, ଉଭୟ ସଦର୍ଥକ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଦର୍ଥକ। 9 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି
आ तर्क वाक्य गोटे हूँ इ तर्क वाक्य सामान्य शतक विशेष शतक। प्रथम आर परीक्षा करिया समस्त प स अटंती आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद अव्याप्त। तेणु ये क्षेत्र में देखिए कौन ना नियम 4 खंडन होची नियम 4 पालन नुहे कारण कौन ना पक्षपद सिद्धांत व्याप्त मात्र पक्षपद व्याप्त नुहे। तेणु आरु आ सिद्धांत अवैध अटे। इ देखिए परीक्षा करिया इ माने केतक प स अटंती इ तर्क वाक्य उभय पद अव्याप्त। तेणु ये क्षेत्र में पालनीय कारण उभय क्षेत्र अव्याप्त अच्छी तो सिद्धांत ऑलरेडी कम व्यापक अच्छी। तेणु आम कहीं तृतीय स्थान में आ हेतु वाक्य आमको सिद्धांत मिलला इ। तेणु आम ता ना देले डारी इ। तेणु तृतीय स्थान प्रथम नाम हूँ डारी। परवर्ती जोड़ी आ ए जोड़ी की चेक करिया आर उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त ए उभय पद व्याप्त। 3 नंबर पालनीय सिद्धांत देखिया आ सामान्य सदर्थक ए सामान्य नंजर्थक। 6 नंबर पालनीय कारण गोटे नंजर्थक नहीं सिद्धांत नंजर्थक हम। 7 पालन हेनी 9 देखिए गोटे विशेष नहीं सिद्धांत विशेष हेनी। आम ए नंजर्थक परीक्षा करिया नंजर्थक दुई प्रकार ए एवं ओ ए कौन सी प स नुहति ए उभय पद व्याप्त। आम देखिले पक्षपद पक्षपद व्याप्त सिद्धांत व्याप्त पक्षपद व्याप्त साध्यपद सिद्धांत व्याप्त मात्र साध्यपद व्याप्त नुहे। तेणु आ ए जोड़ी ए सिद्धांत संभव नुहे कारण यह अवैध साध्यता दोष युक्त अटे। ओ परीक्षा करिया कौन सी सॉरी केतेक प स नुहति समान दोष रही कारण ओर उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त विधेय पद साध्यपद सिद्धांत व्याप्त मात्र साध्यपद व्याप्त नहीं। तेणु आ रु ए सिद्धांत संभव नुहे ओ सिद्धांत मध्य संभव नुहे। परवर्ती जोड़ी देखिए आ इ जोड़ी उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त इ उभय अव्याप्त गोटे पद व्याप्त अच्छी 3 नंबर पालनीय। तेणु सामान्य सदर्थक विशेष सदर्थक इ 6 नंबर पालनीय नुहे कारण नंजर्थक नहीं। 7 नंबर पालनीय सदर्थक हम 9 नंबर मध्य पालनीय गोटे विशेष अच्छी अर्थात सिद्धांत विशेष सदर्थक इ तर्क वाक्य इ काम कह कौन ना केतेक प स अटंती इ कौन से पद व्याप्त नहीं जेहेतु सिद्धांत ऑलरेडी अव्याप्त अच्छी सिद्धांत व्यापकता कम अच्छी। तेणु आम कहीं आ इ रु सिद्धांत मिल कौन ना इ नाम देवा डा टी सी। तेणु तृतीय स्थान द्वितीय नाम पहुँचे डाटी सी। परवर्ती परीक्षा करिया आओ रे देखिए आर उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त ओ रे उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त। तेणु आम देखिले এটা गोटे हेतुपद अंतत थर व्याप्त अच्छी 3 नंबर पालनीय। तेणु आम सिद्धांत निष्पन्न को परीक्षा करिया 6 नंबर आ सामान्य सदर्थक ओ विशेष नंजर्थक। तेणु 6 नंबर पालनीय कारण गोटे नंजर्थक अच्छी सिद्धांत हो कौन नंजर्थक। 7 पालनीय नुहे 9 मध्य पालनीय कारण गोटे विशेष अच्छी सिद्धांत हो विशेष। तेणु विशेष नंजर्थक हूँ कौ तर्क वाक्य ना ओ तर्क वाक्य ओ तर्क आम क्या कहे ना कौन सी प स नुहति ओर उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त। 4 नंबर परीक्षा करिया विधेय पद साध्यपद सिद्धांत व्याप्त मात्र साध्यपद व्याप्त नुहे। तेणु आर जो सिद्धांत मिले अवैध हम। तेणु आर तृतीय स्थान में सिद्धांत मिले ना। परवर्ती जोड़ी ए जोड़ी देखिए ए उभय पद व्याप्त आर उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त। तेणु आम कहीं तृतीय नियम पालनीय। बर्तमान सिद्धांत निष्पन्न नियम को देखिए यहाँ जी सामान्य नंजर्थक ए तर्क वाक्य यहाँ सामान्य सदर्थक आ तर्क वाक्य। 6 नंबर पालनीय कारण गोटे नंजर्थक अच्छी सिद्धांत हो नंजर्थक। 7 पालनीय 9 मध्य पालनीय कारण यहाँ विशेष तर्क वाक्य ना। तेणु नंजर्थक तर्क वाक्य 2 प्रकार ए तर्क वाक्य ओ तर्क वाक्य। ए तर्क वाक्य प्रथम परीक्षा करिया कौन सी नुहति अर्थात कौन सी प स नुहति ए उभय पद व्याप्त पक्षपद सिद्धांत व्याप्त हुई पक्षपर अव्याप्त रोचे। तेणु आरु ए सिद्धांत संभव नुहे ओ परीक्षा करिया केतेक प स नुहति। चतुर्थ नियम देखिया ओरे उद्देश्य अव्याप्त विधेय व्याप्त साध्यपद सिद्धांत व्याप्त साध्यापद व्याप्त। तेणु आम कह ए आ हेतु वाक्य ओ सिद्धांत संभव तृतीय स्थान में ता ना आम देवा
ଫେଲାପ୍ଟୋନ୍ ଦେବା ତା ନା। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଧ ନାରୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫେଲାପ୍ଟୋନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ଏ ଇ ଯୋଡ଼ି, ଏ ରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଇ ରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ, ହେତୁପଦ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ଇ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ। 6 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ କାରଣ ଥରେ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ, 9 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥର ବିଶେଷ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଯିବ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। କୌଣସି ପ ସ ନୁହନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ସାଧ୍ୟ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଯାହା ସାଧ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଇ ଯୋଡ଼ିରୁ ଆମେ ଓ ପାଇବା ଏବଂ ତାର ନାମ ଦେବା ଫେରିସୋନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ଇ ଏ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା, ଇ ରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ, ଆରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତେଣୁ ହେତୁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ଥରେ। ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ ଦେଖିବା, ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ, ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ, ନଞ୍ଜର୍ଥକ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ, 7 ପାଳନ ହେବ କାରଣ ଦୁଇଟା ସଦର୍ଥକ ଅଛି ଏବଂ 9 ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥର ବିଶେଷ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ତା ନାମ ଦେବା କ'ଣ କେତେକ ପ ସ ଅଟନ୍ତି। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାର ବ୍ୟାପକତା କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଇ ଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ଇ ଏବଂ ତା ନାମ ଦେବା ଡିସାମିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା, ଓ ଆ ଯୋଡ଼ି, ଓ ଆ ଯୋଡ଼ି, ଓ ରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆ ରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। 3 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ କାରଣ ହେତୁ ପଦ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ଓ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ଆ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ। 6 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ, 9 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ, 7 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଥରେ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅଛି, ଥରେ ବିଶେଷ ଅଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଯିବ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମାନେ କେତେକ ପ ସ ନୁହନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ସ ସାଧ୍ୟ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ସାଧ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଓ ଆ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ମୂଳ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବୋକାଡୋ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ମୋଟ 6ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ମିଳିଛି ବା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଛି? 6ଟି। ସବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ, ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ। ଏବଂ ସେଇ 6ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି କି ଡାରାପ୍ଟି, ରାଟିସି, ଡିସାମିସ୍, ଫେଲାପ୍ଟନ୍, ଫେରିସନ୍, ବୋକାଡୋ। ଡାରାପ୍ଟି ଆ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଡାଟିସି ଆ ଇରୁ ଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଡିସାମିସ୍ ଇ ଆରୁ ଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଫେଲାପ୍ଟନ୍ ଏ ଆରୁ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଫେରିସନ୍ ଏ ଇରୁ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବୋକାଡୋରୁ ଓ ଆରୁ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡାରାପ୍ଟି, ରାଟିସି, ଡିସାମିସ୍, ଫେଲାପ୍ଟନ୍, ଫେରିସନ୍, ବୋକାଡୋ। ଶେଷ ସଂସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ସାଧ୍ୟାବୟବର ବିଧେୟରେ ହେତୁପଦ ଏବଂ ପକ୍ଷପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେତୁପଦ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ କୁହେ। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା ଆ ନେବା, ଜେଡ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆରୁ ସଦର୍ଥକ 7 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆ ମିଳେ ନହେଲେ ଇ ମିଳେ, ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଆରେ ସମସ୍ତ ପ ସ ଅଟନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। 4 ନମ୍ବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ହେତୁପଦ ଯଦି ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି 3 ପାଳନୀୟ। 4 ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆ ତର୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ପ ବା ପକ୍ଷପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ପକ୍ଷପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆ ଆରୁ ଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, କେତେକ ଅଟନ୍ତି, କେତେକ ପ ସ ଅଟନ୍ତି। ଇ ତର୍କ ପାଖରେ ଉଭୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟାପକତା କମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ତା ନାମ ଦେବା କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିପ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ଆଏ, ଆରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଏରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ହେତୁପଦ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ। ଆ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ, ଏ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ। 6 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ, 7 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ। ନଞ୍ଜର୍ଥକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଏ ହେଇପାରେ, ଓ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଏରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, କୌଣସି ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ ସ ନୁହନ୍ତି, ଏରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ପକ୍ଷପଦ ପକ୍ଷାବର ବ୍ୟାପ୍ତ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ,
ପପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ପକ୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାଧ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆ ଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ତା ନାଁ ଆମେ ଦେବା ସାମେନେସ୍। ଓକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେତେକ ପ ସ ନୁହନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଓରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ସାଧ୍ୟ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାଧ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟରୂପ ଆ ଏରୁ ଓ ପାଇବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେବା ସାମେନୋଭ୍। ଏହା ଏକ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟରୂପ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଇରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ହେତୁ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର ଖଣ୍ଡନ ବା ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁ ପଦ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆଇରୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଓରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହେତୁପଦ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁପଦ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆରୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ଦେଖିବା ଏରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ହେତୁପଦ 2 ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ 3 ପାଳନୀୟ। ତେଣୁ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦେଖିବା ଏ ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ଆ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ। ତେଣୁ 6 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ, 9 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ନଞ୍ଜର୍ଥକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାରିବ ଏ ନଚେତ ନାହିଁ ଓ। ଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କୌଣସି ପ ସ ନୁହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ପକ୍ଷପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାଧ୍ୟ ପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ପକ୍ଷତା ଦୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ପକ୍ଷତା ଦୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଆରୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେତେକ ପ ସ ନୁହନ୍ତି। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସାଧ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାଧ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଆ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ। ମୁଁ ଯାହାର ନାମ ଦେବା ଫେସାପୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ଏ ଇ ଯୋଡ଼ି ଏରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଇରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ, ହେତୁ ପଦ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ। 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଏ ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ଇ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ। ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ। 7 ନମ୍ବର ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯିବ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ କେତେକ ପ ସ ନୁହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ନାମ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଓରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ସାଧ୍ୟ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଯାହା ସାଧ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଇ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ଭବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଯାହାର ନାମ ଆମେ ଦେବା ଫେସ୍ରି ସୋନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ଇ ଆ ଯୋଡ଼ି ଇରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ, ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। 3 ପାଳନୀୟ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନକୁ ଯିବା ଇ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ, ଆ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ। ନଞ୍ଜର୍ଥକ ନାହିଁ, ତେଣୁ 6 ପାଳନୀୟ ନାହିଁ, 7 ଉଭୟ ସଦର୍ଥକ, 9 ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଯିବ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ କୁହେ କାହାକୁ ନା କେତେକ ଅଟନ୍ତିକୁ, କେତେକ ପ ସ ଅଟନ୍ତି। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟାପକତା କମ୍, ଏହା ପାଳନୀୟ। ତେଣୁ ଇ ଆ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିମାରିସ୍ ବୋଲି କୁହେ। ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଆ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା ଓରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ହେତୁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। 3 ପାଳନୀୟ। ଓ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ଆ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ। 7 ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉଭୟ ସଦର୍ଥକ ନାହିଁ, ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅଛି ବିଶେଷ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଏଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଏଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ, ସାଧ୍ୟ ପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓ ଆରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ 5ଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ମିଳିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟରୂପ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ରହିଛି, ଆମେ 5ଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ। ସେଗୁলো ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଡିଭ, ସାମେନେସ୍, ଡିମାରିସ୍, ଫେସାପୋ, ଫ୍ରେସିସୋନ୍। ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଡିଭରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସାମେନେସ୍ରେ ଆ ଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଡିମାରିସ୍ରୁ ଇ ଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଫେସାପୋରେ ଏ ଆ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଫ୍ରେସିସୋନ୍ରେ ଏ ଇ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନର ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଡିଭ, ସାମେନେସ୍, ଡିମାରିସ୍, ଫେସାପୋ, ଫ୍ରେସିସୋନ୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏଇଠି ରହିଛି। ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଲରଫୁଲ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଗୋଟିଏ କଲର ଭିତରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କିଏ ବାରବାରା, ସେଲାରେନ୍, ଡାରି, ଫେରିଓ। 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେସାରେ, ବାରୋକୋ, ଫେଷ୍ଟିନୋ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଡାରାଟି, ଡାଟିସି, ଡିସାମିସ୍, ଫେଲାପ୍ଟନ୍, ଫେରିସୋନ୍, ବୋକାଡୋ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନର ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରାମାଣ୍ଡିପ୍, ସାମେନେସ୍, ଡିମାରିସ୍, ଫେସାବୋ ଏବଂ ଫେସ୍ରିସୋନ୍। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ନଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି ବାର୍ବାରି, ସେଲାରୋନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି ସାମେଷ୍ଟ୍ରୋଫ୍, ସେସାରୋ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନର ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି ସାମେନୋ। ତେଣୁ ଏହି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ କରି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟାୟ ରୂପରେ ନିହାତି 3ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆ ଏ ଇ ଓ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ନିହାତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।